children, how are you? Are you happy? Hope you are fine and happy. Everybody study well, take care of your health. Okay, let's come back to the topic. In the last class we had already completed geography lesson 3. Today let's take history lesson 3. The Delhi Sultans. That is our new lesson from history lesson 3. The Delhi Sultans. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഡൽഹി, നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ 31-ൽ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഡൽഹി, ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്ന റൂളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് early 12th century 1165 to 1489 there were many rulers ruled Delhi. Let's look which are the dynasties, which dynasties are ruled Delhi during that period. First, Tomara Rajaputs. That ruler was Anangapala 1130 to 1145. Then after Tomara rulers, Chauhans ruled Delhi from 1165 to 1192. Chauhan rulers, famous ruler Prithviraj Chauhan 1175 to 1192. After Chauhans, early Turkic rulers ruled Delhi. That period was first ruler in the Turkey dynasty Qutbuddin Aybak 1206 to 1210. Then Shamsuddin Iltutmish 1210 to 1236. Then Razia Sultana 1236 to 1240. Then last Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287. This page number 31. Everybody carefully read this section and underline major dates. After Turkish rulers, Khalji dynasty ruled Delhi. That first ruler was Jalaluddin Khalji 1290 to 1296. Then Alauddin Khalji 1296 to 1316. After the Khalji dynasty, Tughlaq dynasty ruled Delhi. Ghiyasuddin, first ruler in the ruler was Ghiyasuddin Tughlaq 1320 to 1324, and Muhammad Tughlaq. Second next ruler of Tughlaq dynasty was Muhammad Tughlaq 1324 to 1351. Then Firoz Shah Tughlaq 1351 to 1388. After Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty ruled Delhi. Khizr Khan, first ruler of Sayyid dynasty, Khizr Khan 1414 to 1421. After Lodi dynasty, Bahlul Lodi, a powerful ruler of Lodi dynasty, Bahlul Lodi 1451 to 1489. All these periods everybody by heart and study. Then let's start this lesson. Second chapter we saw, history second chapter we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdoms. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ്. കാവേരി റിവറിൻ്റെ റിവർ ബാങ്ക്സിലാണ് ലാർജ് കിങ്ഡംസ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. That time there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൽഹിയെ വലുതായിട്ടൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല. That was because Delhi became an important city only in the 12th century. Only in the 12th century Delhi was an important city. 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഡൽഹി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. Delhi first became the capital of a kingdom under Tomara Rajaputs. Tomara Rajaputs. First Delhi was the capital of Tomara Rajaput rulers. അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് കൽക്കട്ട ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ. പിന്നെ 1911 കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡൽഹി became the capital of a kingdom under the Tomara Rajaputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans of Ajmer. Ajmerle Chauhan rulers defeated this Tomara Rajaputs. Then they became the rulers of Delhi. It was under the Tomaras and Chauhans that Delhi became an important commercial center. അതായത് ചൗഹാൻ റൂളേഴ്സും തോമാര റൂളേഴ്സും ഡൽഹി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ
ഡൽഹി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻ്ററായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. ആ സമയത്ത് അതായത് ഡൽഹിയിൽ ഒരുപാട് ജൈന മർച്ചൻസ് അവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ടെമ്പിൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കോയിൻസ് മിൻറ്റഡ് ഹിയർ കോൾഡ് ഡൽഹി മോൾ ഹാഡ് എ വൈഡ് സർക്കുലേഷൻ. കോയിൻ മിൻറ്റിംഗ് പ്ലേസിന്റെ പേരാണ് ഡൽഹി വാൾ. കോയിൻസ് മിൻറ്റിംഗ് ഡൽഹി വാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ കോയിൻസ് ഒക്കെ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കോയിൻസുകളൊക്കെ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡൽഹി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് കൺട്രോൾ വാസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ 13th century. അതായത് 13th centuryയിലാണ് മുഗൾസ് ഡൽഹി ഭരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടിയാണ് അവിടെ ഡൽഹി ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now known as Delhi. ഡൽഹി സുൽത്താൻ അത് മുഗൾസ് ഡൽഹി വെച്ചിട്ടുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് മോണുമെൻറ്റ്സ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ഇന്ന് അവയൊക്കെയാണ് ഏറെയും ഡൽഹിയിലുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഡൽഹി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡൽഹിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ഡൽഹി സുൽത്താൻസ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഡൽഹി സുൽത്താൻസ്. ഡൽഹി സുൽത്താൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuables are histories. Tariq and Tawarik. Tariq. Tariq. Singular word. Tawarik. Tawarik എന്ന് പറയുന്നത് plural word. താരിഖിന്റെ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ വേർഡാണ് തവാരിഖ്. അപ്പം താരിഖ് ഓർ തവാരിഖ് റിട്ടൺ ഇൻ പേർഷ്യൻ, ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ദ ഡൽഹി സുൽത്താൻ. പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ അതായത് സ്കോളേഴ്സ് ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിയതിനെയാണ് താരിഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ എഴുതുന്നതിന് താരിഖ് എന്ന്, ഒന്നിലധികം പേരുടെ എഴുതുന്നതിന് തവാരിഖ് എന്ന് പറയും. താരിഖിന്റെ സിംഗുലറാണ് തവാരിഖ്. അതായത് താരിഖ് ഓർ തവാരിഖ് റിട്ടൺ ഇൻ പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ഡൽഹി സുൽത്താൻസ്. ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരെ കുറിച്ച് ക്രോണിക്കിൾസ് റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് സ്കോളേഴ്സ് അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് എഴുതുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് താരിഖ് ഓർ തവാരിഖ് ഇൻ പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ്. The authors of Tawarik were learned men. These authors were learned, educated persons. അതായത് അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. സെക്രട്ടറീസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, പോയിറ്റ്സ് ആൻഡ് കോർട്ടിയേഴ്സ് who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് രാജാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുക, അവരെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഓതേഴ്സ്, തവാരിഖിൻ്റെ ഓതേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Then keep the following additional details in mind. The authors of Tawarik lived in cities. These authors are lived in main cities, mainly in Delhi, and hardly ever in village. വില്ലേജിൽ അവർ താമസിച്ചിട്ടില്ല. ഈ തവാരിഖിൻ്റെ ഓതേഴ്സൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? സിറ്റിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. Why they were written these autobiographies? For praising about their lords for hope of rich rewards. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിന് ഈ രാജാവ് കിങ് എന്ത് ചെയ്യും, എംപറർ എന്ത് ചെയ്യും, റിച്ച് റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody. അതായത് അവർ ബർത്ത് റൈറ്റും ജെൻഡർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും ഒക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു അവരെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ഇതുപോലെ തവാരിഖ് എഴുതിയിരുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ബർത്ത് റൈറ്റ്? പ്രിവിലേജസ് ക്ലെയിംഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബർത്ത്. അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്തെ ആ പ്രിവിലേജസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് നോബിൾസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ദെയർ റൈറ്റ്സ് ടു ഗവേൺ ബിക്കോസ് ദേ വെയർ ബോൺ ഇൻ സർട്ടൻ ഫാമിലി. നോബിൾസിനൊക്കെയാണ് ഭരണകാര്യങ്ങളിലും രാജാവിനെ സഹായിക്കാനുള്ളൊക്കെയുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത്. കാരണം അവരൊക്കെ നല്ല ഹൈ പൊസിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ജനിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അതാണ് ബർത്ത് റൈറ്റ്. അവർ ജനിച്ച ഫാമിലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും. പിന്നെ ജെൻഡർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വിമൻ ആൻഡ് മെൻ. വിമൻ അതായത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സോഷ്യൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ്. അത് കൂടുതലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭരണത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കൊരു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പുരുഷന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് ദീസ് ഓതേഴ്സ് ഓഫ് തവാരിഖ് ലിവ്ഡ് ഇൻ സിറ്റീസ് മെയിൻലി ഇൻ ഡൽഹി ആൻഡ് ഹാർഡ്ലി എവർ ഇൻ വില്ലേജ്.
Then they often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody. അവരുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. Then in 1236 Sultan Iltutmish daughter Razia became Sultan. 1236 അന്നത്തെ സുൽത്താനായിരുന്ന ഇൽത്തുമിഷിന്റെ ഡോട്ടർ റസിയ became Sultan. Iltutmish daughter Razia became Sultan in 1236. 1236 അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നത്തെ സുൽത്താനായിരുന്ന ഇൽത്തുമിഷിന്റെ ഡോട്ടർ സുൽത്താന റസിയ became സുൽത്താൻ. അന്നത്തെ കാലത്ത് ജെൻഡർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റസിയ സുൽത്താന റൂളറായത്? In 1236 Sultan Iltutmish daughter Razia became Sultan. The chronicler of the age Minhaj-e-Siraj, അന്നത്തെ ആ സമയത്തെ chronicler Minhaj-e-Siraj പറയുന്നത് Minhaj-i-Siraj. അദ്ദേഹം ആ ക്രോണിക്കിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ക്രോണിക്കിൾ Minhaj-e-Siraj പറയുന്നത് എന്താണ്? Recognized that she was more able and qualified than her older brothers. അതായത് കുറേ ബ്രദേഴ്സ് only one daughter ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ഇൽത്തുമിഷിനുണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രദേഴ്സിനേക്കാളും ക്വാളിഫൈഡും എഡ്യൂക്കേറ്റഡും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏബിളും ആയിരുന്നു റസിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൽത്തുമിഷ് തൻ്റെ മകളെ റൂളറാക്കിയത്. ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ അറ്റ് ഹാവിങ് എ ക്യൂൻ ആസ് റൂളർ. ഹി വാസ് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ, അതായത് മിൻഹാജ്-ഐ-സിറാജ് പറയുന്ന അവരാരും അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ലേഡി റൂളറായത്. Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. നോബൽസ് ഒന്നും ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല റസിയ സുൽത്താന രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിന്. ഷീ വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ത്രോൺ ഇൻ 1240. അതായത് 1236 നിന്ന് 40 വരെ 4 years ആണ് സുൽത്താന റസിയ ഡൽഹി ഭരിച്ചത്. Then from garrison town to empire, the expansion of Delhi Sultan. ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരെ മേജറായിട്ട് ഈ റൂളേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്മോൾ ഏരിയ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഡൽഹി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavy fortified towns occupied by garrisons. The Sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. Hinterland and garrison town, 2 times are very important. Hinterland and garrison town. What is hinterland? The land adjacent to a city or port that supplied with goods and services. അതായത് ഒരു പോർട്ട് ഉള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസസിനെയാണ് ഹിൻഡർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പോർട്ട് തുറമുഖങ്ങളുള്ള ഏരിയ. പിന്നെ ഗാരിസൺ ടൗൺ എ ഫോർട്ടിഫൈഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് സച്ച് വിത്ത് സോൾജിയേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന സോൾജിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, അതായത് കോട്ട കെട്ടി ഫോർട്ടിഫൈഡ് മീൻസ് കോട്ട കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഗാരിസൺ ടൗൺ. അപ്പോൾ in the early 13th century, the control of the Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrison. ഈ ഗാരിസൺ ടൗണിലേക്ക് പോവുക വളരെ കുറവായിരുന്നു സുൽത്താൻമാർ. The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute, plunder for supplies. അവർ പോകുന്നത് ഹിൻഡർലാൻഡ്സിലായിരുന്നു അവിടെ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. ഈ ഗാരിസൺ ടൗൺസ് ഒക്കെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ദൂരെ ഒരുപാട് ബംഗാളിലും സിന്ധിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. റെബല്യൻ ഓർ ഈവൻ ബാഡ് വെതർ കുഡ്സ് ഫ്രാജൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൂട്ട്സ്, അതായത് അവർക്ക് അവിടെ ചെന്നെത്തണമെങ്കിൽ വെതർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെതറില്ല, പിന്നെ യുദ്ധങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലേസിലെത്താൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു. ഡൽഹിസ് അതോറിറ്റി വാസ് ഓൾസോ ചാലഞ്ച് ബൈ മംഗോൾ ഇൻവേഷൻസ് ഫ്രം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബൈ ഗവർണേഴ്സ് ഹു റെബൽഡ് എനി സൈൻ ഓഫ് സുൽത്താൻസ് വീക്ക്നെസ്.
അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അഫ്ഗാൻ റൂളേഴ്സ് എപ്പോഴും ഡൽഹി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഏത് സമയത്താണ് രാജാവിന് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under the Alauddin Khilji and മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ത്രെട്ടൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് പിന്നീട് വന്ന ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റിയും മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്താണ്. The first set of campaigns along the internal front of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാമ്പയിൻസ്, അതായത് ഹിൻഡർലാൻഡ് ഗാരിസൺസ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് എയിം. During these campaigns, forests were cleared, the Ganga Yamuna Doban, hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitat. അതായത് ഗംഗ യമുന തീരങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ അവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയും അവരവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ദീസ് ലാൻഡ്സ് വെയർ ഗിവൺ ടു പെസൻസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഡൽഹി സുൽത്താൻമാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവിടെ കൃഷിക്കാരെയൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ന്യൂ ഫോർട്രസസ്, ഗാരിസൺ ടൗൺസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ടു റീജിയണൽ ട്രേഡ്. ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഗാരിസൺ ടൗൺ പുതിയ പുതിയ ട്രേഡ് റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ട്രേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals. സെക്കൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെയും മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്തായിരുന്നു. മിലിറ്ററി അതായത് യുദ്ധം ചെയ്ത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എലഫൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തും ഹോഴ്സിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആർമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ്. യുദ്ധം ചെയ്ത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ അവരുടെ രാജ്യവിസ്തൃതി കൂട്ടുക, അതൊക്കെയാണ്. By the end of the Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. But how completely effective was its control over such a vast country? ഇങ്ങനെ വന്ന റൂളേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ള അടുത്തുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും അവർ സ്വത്തൊക്കെ കൈക്കലാക്കുകയും അങ്ങനെ ഡൽഹിയുടെ ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 35 30 to 35 everybody read very clearly this section, then underline and study major points. Next section let's take in the next class. Okay, study well, read the textbook well. Okay, thank you.